जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान आयोजित SGIS ऑनलाइन एज्युकेशन में हूँ संजय रावल आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आजनो विषय है गणित धोरण 6 में गणित विषयनी अंदर आपणे 5मुं चेप्टर जे छे पायाना आकारोनी समजूती ए शीखी रह्या छीए। तो एनी अंदर आपणे आगळ जोईशुं प्रयत्न करो। तो प्रयत्न करो एनी अंदर आपणे एवुं आपेलुं छे के अर्धा परिभ्रमण द्वारा रचाता खूणाने शुं कहे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे अर्धा परिभ्रमण एटले कोनुं परिभ्रमण अने परिभ्रमण एटले शुं। तो जे कोई पण वर्तुळ आपेलुं छे ए वर्तुळनी अंदर जे कांई पण आपणे परिभ्रमण करीए एटले के एनी फरते फरीए छीए तो ए आपणुं परिभ्रमण थशे। दाखला तरीके आपणे घड़ियाळ लईए अने ए घड़ियाळनी अंदरना कांटाओ जे छे ए घड़ियाळनी अंदरना कांटाओ पोताना धरी छे ए धरी में जोईए तो केटला परिभ्रमण में होय छे। तो ए परिभ्रमण ए कांटाओनुं परिभ्रमण छे अने ए अर्धो परिभ्रमण एटले के ए जे बंने कांटाओ जे छे एने 180 अंश ज्यारे आवे ए सरळ कोण तरीके ओळखाय छे अने 1/4 ज्यारे आवे त्यारे ए 90 अंश तरीके ओळखाय छे। ए आपणे परिभ्रमण ए अर्धु परिभ्रमण अने एक परिभ्रमण एटले शुं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने ख्याल है कि 360 अंश जे छे ए एक परिभ्रमण एटले के संपूर्ण वर्तुळ जे छे गोळ ए संपूर्ण गोळ जे छे ए केटला अंशनुं होय छे के तो 360 अंशनुं। तो आ 360 अंशनुं परिभ्रमण होय त्यारे एने आपणे संपूर्ण परिभ्रमण कही सकीए अथवा तो एक परिभ्रमण कही सकीए। आ रीते के अहीं आपणो पॉइंट छे त्यांथी आपणे जे परिभ्रमण करता 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 आपणे एनी जे शरूआतनो पॉइंट छे जे ए आपणे पहोंचीए तो आपणे संपूर्ण एक परिभ्रमण कर्युं कहेवाय। एक परिभ्रमण तो ए जे छे ए 360 अंशनुं छे। वर्तुळनुं जे माप छे ए केटला अंशनुं छे ए 360 अंश छे। हवे आपणने एवुं कह्युं छे के 1/2 परिभ्रमण एटले केटलुं। तो आपणे अर्धवर्तुळ जे लईए तो ए अर्धवर्तुळ जे छे एनी अंदर आपणे घड़ियाळना कांटा जे छे ए आ रीते आवे छे। बंने कांटा आ रीते आवे छे। बंने कांटा जे छे सामसामे आवे छे। त्यार पछी बंने कांटा आ रीते आम सामसामे आवे। तो आ तमाम जे छे 1/2 परिभ्रमण अने 1/2 परिभ्रमण एटले के 180 अंश। केटला अंश? 180 अंश। तो अहीं घड़ियाळनी आकृति में तमे जोई शको छो के 1/2 परिभ्रमण द्वारा रचाता खूणाने शुं कहे छे। तो ए द्वारा रचाता खूणाने 180 अंश छे एने आपणे सरळ कोण कहीए छीए। जो विद्यार्थी मित्रों, आपणे अत्यार सुधी खूणाओ जोया एनी अंदर आपणने 3 खूणाओ जोवा मळ्या हता। कया कया? तो के लघुकोण, काटकोण अने गुरुकोण। तो आपणे एवुं कहेता हता के लघुकोण जे छे ए 90 अंश करता नानो मापनो खूणो होय तो एने आपणे लघुकोण कहेता हता। त्यार पछी काटकोण के एक्ઝેક્ટ 90 अंशना मापना खूणाने आपणे काटकोण कहीए छीए अने 90 अंश करता मोटा मापना खूणाने आपणे गुरुकोण कहीए छीए। परंतु 180 अंशनो ज्यारे परिभ्रमण थाय अथवा तो 180 अंशनो खूणो ज्यारे रचे त्यारे एने आपणे सरळ कोण कहीए छीए। कयो कोण कहीए छीए? सरळ कोण। तो आ सरळ कोण जे छे ए सरळ कोण आपणे अर्धा परिभ्रमण द्वारा रचाता खूणाने सरळ कोण कहीए छीए। हवे आपणने आ अर्धा मापना खूणा छे एने आपणे 1/2 परिभ्रमण कह्युं। एवी रीते आपणने 1/4 परिभ्रमण कहे एटले के अर्धानुं अर्धुं। तो अर्धानुं अर्धुं जे छे आपणने अहींया 1/4 परिभ्रमण में आपणने जोवा मळे छे के आ खूणो जे बने छे बंने कांटा वच्चेनो ए 90 अंशनो खूणो बने छे। केटला अंशनो खूणो बने छे? 90 अंशनो खूणो बने छे। अने आ 90 अंशनो खूणो जे छे ए 1/4 परिभ्रमण होय छे। तो एने आपणे काटकोण कहीए छीए। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे आपणी जे दिशाओ जे छे ए 4 दिशाओ छे के पूर्व, पश्चिम, उत्तर अने दक्षिण। तो आ 4 दिशाओनी अंदर आपणे जे छे ए पासेनी जे बाजुओ जे छे કે પાસેની દિશાઓ જે છે બંને, દાખલા તરીકે અહીંયા પૂર્વ અને દક્ષિણ છે
તો એ બંને વચ્ચે જે ખૂણો રચે છે એ ખૂણો જે છે એ કેટલા અંશનો છે? 90 અંશનો. એવી રીતે દક્ષિણ અને પશ્ચિમ વચ્ચે જે ખૂણો રચે છે એ પણ કેટલા અંશનો છે? 90 અંશનો. એ રીતે આ ખૂણો પણ જે છે એ 90 અંશનો છે. પાસ પાસેની તમામ બે બાજુઓ, પાસ પાસેની જે બે બાજુઓ જે છે એ 90 અંશનો ખૂણો રચે છે. એટલે કે એનું પરિભ્રમણ જોઈએ તો કે 1/2 પરિભ્રમણ હોય છે. તો આ જે 1/2 પરિભ્રમણ એટલે કે અડધું પરિભ્રમણ દ્વારા રચાતા ખૂણાને આપણે સરળ કોણ કહીએ છીએ, જે 180 અંશનો હોય છે. તો 180 અંશના ખૂણાને આપણે સરળ કોણ કહીએ છીએ. કયો કોણ કહીએ છીએ? સરળ કોણ. ત્યાર પછી આપણને 1/2 પછી 1/4, હવે એની પછી આપણને 3/4 પરિભ્રમણ આપ્યું, એટલે કે પૂર્ણ ભાગ આપણે જે કહીએ છીએ 3/4. તો એનું પરિભ્રમણ આપણે જોઈએ તો એની આકૃતિ આપણે કઈ રીતે જોઈશું. ત્રણ ચતુર્થાંશ પરિભ્રમણ. તો 3/4 પરિભ્રમણ જે છે એ ઘડિયાળનો કાંટો તો ઘડિયાળનો કાંટો જે છે એ કેવી રીતે હશે? તો ઘડિયાળના કાંટાની માટે આપણે પહેલાં એક ઘડિયાળ જે છે એ દોરી લઈશું. એ ઘડિયાળના કાંટા જે છે એ કેવી રીતે 3/4 માપ જે છે એ લે છે. તો 3/4 જે છે એ પરિભ્રમણનો કાંટો જે છે એ 3 થી ને 12. જો આ કાંટો જે છે એ 3 ઉપર છે. હવે કલાક કાંટો જે છે એ 3 થી ફરી, કલાક કાંટો 3 ઉપરથી ફરી અને જ્યારે ફરતો ફરતો અહીંયાથી ફરતો પાછો અહીંયા 12 ઉપર આવે છે. કેટલા ઉપર? 12 ઉપર. તો આ જે છે ભાગ, એ ભાગ આપણે કેવું પરિભ્રમણ છે એ 3/4 પરિભ્રમણ કહીશું. કેવું? 3/4 પરિભ્રમણ એટલે કે 3/4 એટલે કે ત્રીજો અથવા તો એનો પોણો ભાગ જે કહીએ છીએ એ પોણા ભાગને આપણે સમજીશું. તો પરિભ્રમણ જે છે એ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે 1/2 પરિભ્રમણ, 3/4 પરિભ્રમણ અને 1/4 પરિભ્રમણ. તો 1/4 પરિભ્રમણ એટલે 90 અંશ. એ રીતે 1/2 પરિભ્રમણ એટલે 180 અંશ. હવે આપણને 3/4 પરિભ્રમણ કહે છે ત્યારે એનું માપ છે એ કેટલું થશે? તો અહીંયા આપણે સરળ કોણ જે છે 180 ને 180 ની અંદર આપણે કેટલા પ્લસ કરીએ છીએ? 90 એટલે કે 90. તો આપણને મળશે 0.72 270 અંશ જે છે એ એનો 3/4 પરિભ્રમણ માટેનો ખૂણો જે છે એ 270 અંશનો જે છે એ ખૂણો આપણને સરળ જે છે એ 3/4 જે છે પરિભ્રમણમાં મળશે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘડિયાળનો કલાક કાંટો નીચેના સમય પ્રમાણે ઘડિયાળની દિશામાં ફરે છે તો તે કેટલું પરિભ્રમણ કરશે તે અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવવાનું છે. જો જે રીતે આપણે અહીંયા 1/4 1/2 3/4 છે એ રીતે અપૂર્ણાંકમાં આપણે દર્શાવવાનું છે કે કેટલા કાંટો જે છે એ કેટલા સમયમાં, કેટલા વાગ્યાથી કેટલા સમયમાં કેટલા પરિભ્રમણ કરે છે તે એ આપણે અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવવાનું છે. તો આપણે એના માટે સમય આપણને આપેલો છે 3 થી 9.
એમાં સમય આપણને આ રીતે આપેલો છે કે 3 થી 9. હવે 3 થી 9 સુધીનો જે છે તો 3 થી 9 સુધીનો આપણે કલાક કાંટાનો સમય જોઈએ તો એ કયો કોણ રચશે અથવા તો કેટલા પરિભ્રમણનો કેટલા અપૂર્ણાંકમાં થશે. તો આ અપૂર્ણાંક જે છે આપણે સમજી ગયા છે. તો કયો છે કે 1/2 અપૂર્ણાંકમાં એને લખશું 1/2 પરિભ્રમણ. 9 થી 3 છે. ત્યાર પછી આપણને એમ આપે કે 4 થી 7. તો 4 થી 7 લઈએ આપણે અહીંથી. ચાર થી ને 7. તો આ જે ખૂણો રચે છે એ કેટલા અંશનો થશે તો કે 4 થી 7નો ખૂણો જે છે એ 90 અંશ છે. કેટલા અંશ છે 90 અંશ. તો 90 અંશ જે છે એ કેટલા પરિભ્રમણ છે અપૂર્ણાંકમાં તો કે 1/2 આંટો એટલે કે અડધો આંટો જે છે એ ફરે છે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઘડિયાળમાંથી સમય અને સમયના આધારે કેટલા અપૂર્ણાંકમાં આપણે દર્શાવવું હોય તો એને જે છે આ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ કે એનું માપ જે છે એ ખૂણાના માપ ઉપરથી કે આ ખૂણો 90 અંશનો છે તો એનું માપ કેટલા 1/2 થશે. જો ખૂણો 180 અંશનો હોય તો 180 અંશ માટે આપણે જે છે 180 અંશને 1/2 પછી 90 અંશ છે તો એના માટે 1 પૂર્ણાંક એટલે કે 1/4. ત્યાર પછી 3/4 અંશ જે છે 3/4 એ એના માટે આપણે કેટલા ભાગ તો કે એનો બહારનો ભાગ જે છે એ આપણે લઈશું અને એ જે છે 270 અંશ થશે. કેટલા અંશ થશે 270 અંશ. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 5.2 એનો પહેલો પ્રશ્ન છે એ તમારે પ્રશ્ન 1માં 3 થી 9, 4 થી 7, ત્યાર પછી 7 થી 10, 7 થી ને 10 ત્યાં સુધીનું પરિભ્રમણ જે છે એ કેવું થશે. ત્યાર પછી 12 થી ને 9 ઉપર એટલે કે 12 થી અહીંયા શરૂ કરીને કાંટો અહીંયા 9 ઉપર આવે છે કલાક કાંટો. તો એ કલાક કાંટો જે છે એ કેટલું પરિભ્રમણ કરશે 1/2 પરિભ્રમણ કરશે 1/4 પરિભ્રમણ કરશે કે 3/4 પરિભ્રમણ કરશે એ તમને આ ઘડિયાળ ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો આ રીતે તમારે પ્રશ્ન 1 જે છે એના બાકીના જે સી થી એફ સુધીના છે એ તમારે જાતે કરવાના છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2 જોઈએ કે ઘડિયાળનો કાંટો ક્યાં ઊભો રહેશે. તો 12 થી શરૂ કરે અને 1/2 આંટો ઘડિયાળની દિશામાં પૂર્ણ કરે છે. જો 12 થી શરૂ કરે 12 થી શરૂ કરીને 1/2 એટલે કે અહીંયા આપણે 1/4 થશે. 1/4 થી આગળ વધશે તો 1/2 થશે એટલે કે આ જે છે એ સરળ કોણ આપણે જોઈશું. તો ક્યારે પૂર્ણ કરશે સરળ કોણ જે છે એટલે કે 1/2 પરિભ્રમણ કરશે ત્યારે અડધો આંટો પૂર્ણ કરશે. તો આ કાંટો ક્યાં જઈને ઊભો રહ્યો છે તો કે 6 ઉપર જઈને કાંટો જે છે ઊભો રહેશે. ત્યાર પછી આપણને આપેલ છે કે ઘડિયાળનો કાંટો 2 થી શરૂ કરીને 2 થી શરૂ કરીને ઘડિયાળની દિશામાં 1/2 આંટો જે છે એ પૂરો કરે છે. તો એ ઘડિયાળના કયા અંક પર તે કાંટો જશે. તો અહીંયા આપણા ઘડિયાળના કાંટા જે છે
2 થી શરૂ કરે છે કલાક કાંટો, બરાબર, અહીં 2 થી, અને અડધો આંટો જે છે એ પૂરો કરે છે. કેટલો આંટો? અડધો આંટો. તો અડધો આંટો એટલે કે અહીંથી શરૂ કરી અને ક્યાં પૂગશે? અહીંયા 8 ઉપર, એટલે કે 1/2. અને 1/2 એટલે આપણને ખબર છે કે બંને કાંટા જે છે વિરુદ્ધ દિશામાં, બંને સામસામે વિરુદ્ધ દિશામાં થશે. તો આ જે છે એ આપણે 1/2 આંટો જે છે એ પરિભ્રમણ કરે છે. તો 1/2 આંટો પરિભ્રમણ કરે છે તો એ કેટલા ઉપર પહોંચે છે? 8 અંક પર પહોંચે છે. તો 2 થી શરૂ કરીને 1/2 આંટો પૂરો કરે છે, એટલે કે અહીંયાથી જે છે કાંટો અહીંથી ફરતો 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 અહીંયાથી અહીંયા આ રીતે અહીંયા આવે છે, તો એ અડધો આંટો પૂરો કરે છે. તો અડધો આંટો પૂરો કરે છે માટે તે કયા અંક ઉપર છે? તો કે 8 ઉપર છે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઘડિયાળના કાંટા જે છે એ કયા અંકથી શરૂ કરી, કલાક કાંટો જે છે એ કયા અંકથી શરૂ કરીને કયા અંક પર પહોંચે છે, એના માટે આપણને અપૂર્ણાંકની અંદર જે છે એ આપેલું છે કે 1/2, 1/4 અને 3/4. તો તમે આ ઘડિયાળનો આંટો જે છે એ જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી આપણને દિશા જે છે એ દિશાઓ ઉપરથી કે આપણી જે 4 દિશાઓ છે એ દિશાઓમાં તમે કઈ રીતે આંટો જે છે ફરો છો એ તમે અહીંયા જોઈ શકો. તો એમાં આપણને આપેલું છે કે તમે કઈ દિશામાં ઊભા છો અને કઈ દિશામાં પહોંચો છો. તમે કઈ દિશામાં ઊભા છો અને કઈ દિશામાં પહોંચો છો, એના માટે તમને એક આપેલું છે વિધાન કે પૂર્વમાંથી ઘડિયાળની દિશામાં ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં 1/2 આંટો. તો પૂર્વ દિશામાં આપણે જઈએ છીએ અને આપણે અડધો આંટો મારીએ છીએ. તો પૂર્વ જે છે એ આપણી પૂર્વ દિશા જે છે એ કઈ છે? તો આપણને ખ્યાલ છે કે કઈ દિશા છે? આપણે જે સૂર્ય જે ઉગે છે એ આપણી પૂર્વ દિશા છે. તો પૂર્વ દિશામાંથી આપણે અડધો ટર્ન મારીએ એટલે કે અડધા ફરી જઈએ, આપણને 1/2 કીધું છે. તો કઈ દિશામાં આપણે પહોંચીશું? તો સીધું કહી શકશો તમે કે પૂર્વમાંથી 1/2 ઘડિયાળની દિશામાં કાંટો ફરીએ તો આપણે પશ્ચિમ દિશામાં જે છે એ પહોંચીશું. ત્યાર પછી પશ્ચિમ દિશામાંથી આપણને બીજું કીધું છે પૂર્વમાંથી ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં 1.1/2. જો 1.1/2. આંટો ફરીએ છીએ. તો પૂર્વ દિશા છે એમાંથી આપણને 1.1/2. તો એનો અર્થ શું થશે કે પૂર્વમાંથી પાછો એક આંટો પૂરો કરીએ તો પાછા પૂર્વમાં આવશું આપણે. આ આપણી પૂર્વ દિશા છે, આ આપણી પશ્ચિમ દિશા છે, અહીંયા આપણી દક્ષિણ દિશા છે ને આ ઉત્તર દિશા છે, બરાબર. તો આ પૂર્વમાંથી આપણે એક આંટો પૂરો કરીએ તો કે અહીંથી નીકળીને અહીંયાથી પાછો એક આંટો પૂરો કરીએ, વળી પાછો 1/2 આંટો એટલે કે અડધો આંટો. તો વળી પાછા આપણે અહીંથી અડધો આંટો પૂરો કરીએ છીએ તો અહીંયા ક્યાં આવશું? આપણે અહીંયા આવશું એટલે કે પશ્ચિમ દિશામાં. તો 1.1/2 આંટામાં પણ આપણે ક્યાં પહોંચીશું? પશ્ચિમ દિશામાં જ પહોંચીશું.
આ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો સ્વાધ્યાય 5.2 એની અંદરના પ્રશ્નો. તો કે તમે ઘડિયાળ ઉપર અને દિશામાં કઈ દિશામાં જશો તો કઈ દિશામાં પહોંચશો, કેટલો આંટો ફરશો ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં, એ કેટલો આંટો તમે ફરશો અને કઈ દિશામાં પહોંચશો એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. અને તમે જાતે પણ તમારી રીતે આ દાખલા જે છે એ તમે ગણી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય 5.2 જે છે એ તમારે HWની અંદર જે છે એ કરવાનો છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને SGS ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય સ્વામિનારાયણ.